مدینہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید۔ ایک بار ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں تو زندہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی میری خالہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا اپنی خالہ کی خدمت کر۔ تو دیکھا آپ نے کہ ماں کی نسبت سے خالہ کو کیا مقام ہے۔ خالہ کو یہ مقام ہے کہ خالہ کی خدمت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس بندے کو جنت مل سکتی ہے۔ تو سوچے کہ ماں کی خدمت کرنے کا کتنا بڑا مقام ہے، ماں کا کتنا بڑا مقام ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے ایک یہ بہت موقع ہے دنیا میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے کا۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک بھی زندہ ہیں، اور آپ ان کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے، صحیح معنوں میں جو لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، ان کو نشاندہی کر لیں، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، اپنے یاروں میں، اپنے رشتہ داروں میں ان کی نشاندہی کر لیں، دیکھیں کہ وہ کس طرح خوشحال ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کس طرح راضی ہے۔ اور اس کے برعکس جو ماں باپ کی نافرمان ہے، آپ ان کی بھی نشاندہی کر لیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ جو شخص بھی نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، بے شک وہ مرد ہے یا عورت، آپ اس کو دیکھ لیں، دنیا میں نشاندہی کر لیں کہ وہ بندہ دنیا میں پریشان ہوگا، دنیا میں دکھ اور مصیبت میں مبتلا ہوگا، جبکہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا اس طرح خوشحال ہوگا دنیا میں۔ اس لیے آپ کے اگر ماں باپ زندہ ہیں، دونوں زندہ ہیں، تو اللہ کا شکر ہے، دونوں کی خدمت کریں اور اس طرح خدمت کریں کہ ماں باپ خوش ہو جائیں اور خوش ہو کے آپ کو دعائیں دیں، کیونکہ ماں باپ کو اور ایک نظر دیکھنے کا ماں باپ کو جو ثواب ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے ایک دفعہ دیکھا تو اس کو ایک حج کا ثواب ہے، مقبول حج کا ثواب۔ مقبول حج کا ثواب آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دن میں 100 بار دیکھا جائے، ماں باپ کو پیار سے دیکھیں تو 100 حج کا ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ تو اس لیے حج اگر کرنا ہے تو حج تو ہم گھر میں ہی کر سکتے ہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں، غریب ہیں، تو حج تو ہم گھر میں ہی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی مقبول حج۔ دوسرا جو حج ہے جو آپ مکہ یا مدینہ میں آ کے کریں گے، اس کی گارنٹی نہیں ہے قبول ہوگا یا نہیں، لیکن ماں باپ کو دیکھنے کا جو ثواب ہے وہ حج کے برابر ہے، اور وہ بھی مقبول حج کے برابر ثواب ملے گا آپ کو۔ تو اس لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی اس طرح خدمت کریں کہ آپ کے ماں باپ آپ کو دل سے دعا دیں، ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے کہ یا اللہ میرے اولاد کو جو ہے وہ کامیاب عطا فرما، میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما، میری بیٹی کو کامیابی عطا فرما۔ جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں وہ اپنے ماں باپ کا خاص خیال رکھیں۔ ماں باپ کیونکہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی عادات میں، ان کے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، کچھ عادتیں بچوں والی بھی آ جاتی ہیں۔ تو وہ اگر ایک سوال آپ سے بار بار پوچھیں تو تانگ نہیں ہونا، ان کو یہ نہیں کہنا کہ کیا آپ بار بار پوچھتے ہو مجھ سے، آپ کو ایک بات بتایا ہے سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا، کیونکہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی جو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ چھوٹے تھے تو جب آپ ماں باپ سے بار بار ایک سوال پوچھتے تھے تو آپ کے ماں باپ آپ کو بار بار اس سوال کا جواب دیتے تھے، اور اب اگر وہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھائیں۔ اگر وہ بوڑھے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، بے شک ان کی سمجھنے کی صلاحیت کم ہو چکی، مگر آپ کی تو الحمدللہ ٹھیک ہے صلاحیت، آپ ماں باپ کو سمجھائیں اچھی طرح کہ بے شک جتنی دفعہ بھی وہ آپ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں آپ انہیں پیار و محبت سے سمجھائیں،
प्यार से उनको समझाएं कि बाबा जान ऐसा ही है, बाबा जान ये बात ऐसी है, मामा जान ये बात ऐसी है। तो अगर, क्योंकि जब यही माँ बाप हैं जिनकी बदौलत हम दुनिया और आखिरत में तरक्की कर सकते हैं, दुनिया और आखिरत में हम फलाह पा सकते हैं। जन्नत को हासिल करने का एक ज़रिया है माँ बाप। तो जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं वो तो हासिल कर सकते हैं, जिनके माँ बाप फौत हो चुके हैं वो उनके लिए अजर व सवाब जो है वो उसका कोई इंतज़ाम कर सकते हैं कुरान ख़वानी करके, और उनको अजर व सवाब पहुँचा सकते हैं। और आजकल तो अगर जब औलाद जवान हो जाती है तो अगर तो वो फरमाबरदार है तो वो तो माँ बाप का ख्याल रखती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनसे अगर कोई वो सवाल पूछते हैं और अगर उनको जवाब उनके मुताबिक नहीं मिलता तो वो कहते हैं माँ बाप, मामा, बाबा, या माँ तुझे पता नहीं, तू तो पुराने ज़माने की है। या बाप को बोलते हैं बाप, अब्बू जान आपको तो पता ही नहीं, आप तो पुराने ज़माने के हैं। अरे माँ बाप को तो सब कुछ पता होता है, माँ को तो तेरा उस वक़्त भी पता था कि तुझे क्या चाहिए, कि जब तू पैदा हुआ था, कि जब तू छोटा था, माँ को उस वक़्त भी पता था कि तू रोता है, तू क्यों रोता है, तू किस लिए रो रहा है। माँ को उस वक़्त भी तब पता था कि तू भूखा है, तू इसलिए रो रहा है। माँ को तेरे हर दुख दर्द का पता था, जब तू बोल नहीं सकता था तब माँ तेरी बातें समझती थी, तेरे इशारे समझती थी, तेरे एहसासात को समझती थी। और अब माँ जब बूढ़ी हो गई है, इसी माँ ने तुझे चलना सिखाया, इसी माँ बाप ने तुझे बोलना सिखाया। अब तू बड़ा हो गया, तू समझदार हो गया, अब तू बोलता है कि ए माँ तुझे क्या पता, बाप तुझे क्या पता, अब्बा तुझे क्या पता, तुम तो पुराने ज़माने के हो। अरे वो पुराने ज़माने के नहीं, तुम पुराने ज़माने के हो। वो उस ज़माने के हैं जब तुम छोटे थे और तुम्हें बोलना भी नहीं आता था। उन्होंने तुम्हें ज़िंदगी में इस काबिल बनाया कि तुम आज यहाँ पर इस मुकाम में हो। इसलिए अगर दोनों में से एक भी ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर लें, क्योंकि जिसने माँ बाप की खिदमत की उससे अल्लाह राज़ी हो गया। और अगर ये नाराज़ हो गए माँ बाप, दोनों में से एक भी नाराज़ हो गया तो उसको जन्नत नसीब नहीं होगी। और जब तक माँ राज़ी नहीं होगी या बाप राज़ी नहीं होगा तब तक उसकी जन्नत जो है वो उसको अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करेगा। जिससे माँ बाप राज़ी होते हैं अल्लाह ताला भी उससे राज़ी होता है। इसलिए प्यारे बहनों और भाइयों, अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो आप भी उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर सकते हैं। माँ बाप का ख़ास ख्याल रखें, ख़ुसूसन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनका ख़ास ख्याल रखें। अपने माँ बाप की ज़रूरियत का ख्याल रखें। उनको अगर वो कोई बात पूछें तो उनको बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो उसका जवाब दें। अगर वो एक बार नहीं समझते हैं, उनको चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत कर लें और दुनिया और आखिरत में जो है वो कामयाबी मिल सकेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप की सही मानों में खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप की खिदमत हम कैसे कर सकते हैं, माँ बाप को खुश रखना हम कैसे कर सकते हैं, कैसे खुश रख सकते हैं माँ बाप को। जैसे मिसाल के तौर पर कोई सीज़न आया सर्दियों का, सर्दियों में आप उनको नए कपड़े दिला दें, कुछ चीज़ें दिला दें सर्दियों की, गर्म कपड़े दिला दें, जूते दिला दें गर्म, वो खुश हो जाएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ़ मौक़े आते हैं, जैसे गर्मियों का मौसम आ गया, गर्मियों के मौसम में आप माँ बाप को अच्छे कपड़े दिला दें गर्मियों वाले। गर्मियों के मौसम में कुछ अच्छे मशरूबात, ठंडे मशरूबात लेके आएँ, उनको पिलाएँ, उनको खिलाएँ। जब आप घर से बाहर निकले होते हैं तो माँ बाप के लिए ख़ुसूसन कुछ ले आएँ खाने के लिए, तो यकीन जाने वो बहुत खुश होते हैं। जैसे आप अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं, बीवी बच्चों के लिए आप लेके आते हैं, तो साथ में अपने माँ बाप के लिए भी लेके आएँ। ये नहीं, ऐसा नहीं करें कि छुपा के लेके जा रहे हैं अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ला के अपनी माँ को दें, माँ ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ मैं, अब्बू जान ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इससे क्या होगा, वो खुश हो जाएंगे। और जब माँ बाप खुश होंगे तो अल्लाह ताला भी खुश होगा, अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा। और अल्लाह ताला राज़ी हो गया तो दुनिया और आखिरत में हमें भलाई और खैर मिलेगी। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप को नाराज़ होने से हमेशा जो है, अगर जिनके माँ बाप नाराज़ हैं उनको चाहिए कि उनको दुनिया में ही उनके मरने से पहले या ख़ुद के मरने से पहले उनको राज़ी कर ले, क्योंकि मौत का कुछ पता नहीं, मौत कब आ जाए। इसलिए अगर वालिदैन ज़िंदा हैं और वो अगर नाराज़ हैं तो उनको राज़ी कर लीजिए। जिनके माँ बाप नाराज़ होते हैं